studying my postdoctorate in Gujarat. Yeah. With Professor Shailendra. And during this time, I saw a lot about the agrarian crisis. So I talked to Frederick about it. We decided to come back, maybe identify more aspects about it. And you are coming in Maharashtra at first time, no? No, not first time, second time. Yeah, here in January. Yes. During 10 days here in Yavatma. Because We were so lucky we had Panas Kukin, who's a local, and who is doing a PhD at the ISS. And he has written his dissertation on the widows. And so in this sense, I mean, he came with us, and thanks to him, we could open doors for him, and he could open doors for us. And it worked really well. And of course, we are not specialists. So what we are planning to do is actually to write an article about it, not for India, but for probably for Open Democracy or another publication outlet. And this is just saying, well, look what is going on in India. And then, I mean, of course, in order to be able to find solutions, of course, you must have an analysis of the problem. And of course, you are very well placed to tell us what the problem is, because as we know, the farmers, even when they have a good crop, they are still selling with a loss. So just imagine when the crop is not good, when the pests are coming. And so in fact, then the whole question is, how come that the markets do not function? बेसिक प्रश्न होता मी बोलू हो. तर बेसिकली म्हणजे पार्टली तुम्हाला ठीक आहे, चालेल. समजलं पण मेन इश्यू त्यांचा होता की फार्मर्सचे जे सुसाईड झालेला आहे त्याच्यावरती एक प्रबंध बनवायचा आहे त्यांना आणि एक प्रबंध डेव्हलप करायचा आहे जो फक्त म्हणजे महाराष्ट्रासाठी नाही पण जगातल्या लोकांना सुद्धा, कारण बऱ्याच ठिकाणी फार्मरचे इश्यूज आहेत, ब्राझीलमध्ये सुद्धा काही इश्यूज आहेत. तर ह्यांचं मुख्य म्हणणं होतं की तुमचा एवढा वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे आणि तुमच्याकडं आम्ही शिकायला आलोय, तर असं आढळून पण येते की प्रोड्यूस जरी जास्ती असला तरी सुद्धा फार्मर लॉस मध्ये जातो आणि जर प्रोड्यूस कमी झाला तेव्हा तर त्याची हालत फारच खराब होते. तर तुम्ही आम्हाला जर हे समजू शकाल की हे पूर्ण हा चक्रव्यूह सांगाडा हा काय आहे आणि हे कशामुळे होतंय, हे तुमच्यापेक्षा चांगलं जाणकार आणि समजवणारा आमच्यासाठी नाहीये, म्हणून हे महत्वाचे आहे आम्हाला. नाही, मुळात आता जो काही प्रश्न आहे हा जरी भारतामधल्या शेतकऱ्यांचा असेल तरी हा प्रश्न सगळ्या जगाला भेडसावत आहे की महाराष्ट्रामध्ये, इंडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या का करतात आणि शेतकऱ्याला आत्महत्या करायची पाळी का येते आणि नेमकं हे सगळं कशामुळे होत आहे किंवा काय केल्याने हे थांबेल. दोन प्रश्न आमच्या समोर आहेत. आता मुळात जे काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे त्या कर्जबाजारीपणामुळे. आता ते कर्ज कशामुळे होत आहे तर सातत्याने त्याला नापिकी येत आहे किंवा त्याला जो काही त्याच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे, जो मोबदला मिळाला पाहिजे, त्याचा जो काही त्याचा उत्पादनाचा खर्च आहे तो आणि त्याला मिळणारे जो काही लाभ आहे किंवा त्याची जी काही त्याला मोबदला मिळाला पाहिजे तो बेसिकली मिळत नाही आणि दरवर्षी तो शेतकरी यावर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी चांगलं पीक मिळते या आशेवर तो सातत्याने तो शेती करत आहे. भारताची त्यांना It's a very important question, and it is a question affecting all the farmers in the world in certain sense. So, and the question that he says can be seen in two main aspects. One is why doesn't the farmers why do they face this issue of unproductivity? I mean, why do the crops don't grow
as planned. Even after investing so much, they don't grow. And he doesn't get the uh, right price for them. So these are the two issues in which, and the farmer is caught in this ambition that maybe next year I'll have a good, very good bumper crop. Bumper is the word I'm using, but a very good crop, and I'll be able to come out of this. All this circle has put them into a debt cycle and a debt trap in that sense. So that's his first analysis of the And problem. all these things are linked to each other. Why the farmers are taking their own life? The main cause is what he mentioned is indebtedness. And why indebtedness is there? Because of frequently they have to face the Crop failure. crop failure. Yeah, and not getting the better price for their produce. So these are the But what they call the Indian paradox is in fact that with the productivity, kind of, question of famine is being resolved. And yet, we have a massive numbers of suicides. I think only in the last 6 months in here in Maharashtra or in Yavatmal, one told 823. So I mean, productivity is of course an issue at the local level, but it's not an issue at how would I say, at the level of I would say it's certainly of India, but also of Maharashtra. So this productivity, the productivity has arisen, and yet, I mean, kind of certainly the small farms and the marginal farmers, they are not making money. Some people are making money, but not the small farmers and not the marginal farmers. Is that correct? Or प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे, उत्पादकता जे म्हणतो आपण, ती कमी होत आहे या कारणामुळे आहे की अजून कुठले असे प्रश्न आहेत ज्याच्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे? हा, कारण त्यांचं एक जस्ट हा. ऍड हे की प्रोडक्टिव्हिटी ऍट महाराष्ट्र लेवल वगैरे वाढलेली दिसते. हा, पण कारण लोकांना हे काही लोकांना खाणं व्यवस्थित मिळते. ओनली मार्जिनल फार्मर्स आणि स्मॉल फार्मर्सना त्या सायकल मध्ये ते अडकलेले दिसतात. असं असं का पॅराडॉक्स आहे? बेसिकली प्रॉब्लेम हा आहे की आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात विदर्भामध्ये होत आहे. देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये होत आहे, कारण विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहे. या ठिकाणी जी काही सिंचन व्यवस्था उभी व्हायला पाहिजे ती उभी झाली. पहिला मुद्दा. प्रकल्प झाले, परंतु त्याचा बेनिफिट जो काही ऍग्रिकल्चर फार्मर म्हणून जो त्यांना मिळायला पाहिजे तो मिळत नाही. तो मिळत नाही. आता त्याची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढली, काही लोकांना ते परवडून राहिलं की नाही, काही लोकांना परवडत नाही म्हणून ते आत्महत्या करते. प्रत्येकाचे प्रश्न वेगळे आहेत. जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांच्या गरजा जरी छोट्या असल्या तरी तो त्याच्या मुलाला चांगलं शिक्षण देऊ शकत नाही. तो त्याच्या फॅमिलीला जी काही सुविधा द्यायला पाहिजे, ज्या फॅसिलिटीज द्यायला पाहिजे तो देऊ शकत नाही. आणि सातत्याने तो कुठेतरी येणाऱ्या वर्षावर मला त्याचा फायदा होईल आणि त्याच्यातून मी हे करू शकतो म्हणून तो इकडनं तिकडनं सावकाराकडनं किंवा जिकडनं मिळत तिकडनं तो कर्ज घेतला. आणि जेव्हा त्याची रिपेमेंट कॅपॅसिटी संपलेली असते किंवा त्याला कर्ज सुद्धा कोणी द्यायची त्याची कॅपॅसिटी संपलेली असते, त्यावेळेस तो हतबल होतो. आणि मग त्यावेळेस त्याच्या डोक्यामध्ये ही मानसिकता तयार होते की मी एवढं सगळं करूनही आता मला याच्यातून मार्ग काढता नाही. आणि त्याच्यामुळे मग त्या हतबलतेपोटी, त्या निराशेपोटी तो नाईलाजाने आत्महत्येच्या विषयाकडे वळतो. सगळ्या शेतकऱ्यांना त्रास सारखाच आहे. छोट्या शेतकऱ्यांनाही भाव तोच मिळतो आहे, मोठ्या शेतकऱ्यांनाही भाव तोच मिळतो आहे. परंतु ज्या लोकांनी त्याला सपोर्टिंग काही बिझनेस उभे केले, कोणाच्या घरामध्ये नोकरी मिळाली, कोणी छोटा बिझनेस त्याला साईड बिझनेस उभा केला, तर त्याच ते कुटुंब सर्वात त्या
फायनान्शियल त्या याच्यातनं होतं, परंतु ज्यांना कुठलाच सपोर्ट नाही, फक्त तो शेतीवर अवलंबून आहे, तो या चक्रव्यूहात अडकून शेवटी आत्महत्या करतो. मला वाटतं. Please add, if I missed. Yeah, definitely. So basically, what sir is saying is the question of irrigation systems, which developed in other parts of Maharashtra, have not developed adequately in Vidarbha. So that is one of the central issues. And then with the small farmers, the question of other costs also became important, like the education of children and and then the debt cycle is the reason, because he tries to support those costs. The farmers tries to bet on the next crop, because all other costs he has to meet. But one interesting thing sir is saying is that if in the farmer's house is, if they are supported by some other income, like somebody has got a job, some other job, or they have some non-farm activity, they are still better because they have some choice. But a small farmer, totally fully dependent on farming itself, then if he loses, then he is drawn towards suicide, the debt cycle. So, and there is no diversification of livelihood is the question that is. Yeah, this is spot on. One element actually, Yeah. I just wanted to add. Yeah. So over the time, the expenses, the family expenses actually has been increasing a lot, and that eventually, I mean, education, health, expenses related to education and health also has gone up in the last one decade. And that also actually comes with another kind of burden. Apart from the agricultural expenses, they have to also manage these expenses also. You come from the cooperative sector. Cooperative. Yeah. The cooperative sector is making money. Doesn't solve the issue. How come the cooperatives don't? Is it because the state is not doing its work? The markets are not doing its work? The cooperatives? I mean, I'm not saying that. I'm not putting the blame on him. No. But you're just looking at the question. Yeah. I mean, let's perhaps talk about the markets and the cooperative markets. Yeah. They don't work. I mean, they work, of course, for the big farmers, and they work because some people are making money of it, but not the farmers. So if we can play it through kind of cooperative world, cooperatives, and then, of course, at the next stage, the state will come in. त्यांचं असं म्हणणं आहे की कॉपरेटिव्ह ही जी यंत्रणा आहे ती मोठी झाली, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न जे आहेत ज्या उद्देशाने ती कॉपरेटिव्ह सुरू झाल्या ते तसं झालं नाही. त्याच्या मागची काय कारण असू? बेसिकली कॉपरेटिव्ह सेक्टरमुळे शेतकऱ्यांना बराचसा आधार मिळाला, परंतु कॉपरेटिव्ह सिस्टीम ज्या पद्धतीने उभी होऊन कार्यान्वित व्हायला पाहिजे किंवा ती प्रत्यक्षात इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे ती होत नाहीये. त्याच्यामध्ये अनेक दोष त्याच्यामध्ये आम्हाला दिसतात. की बेसिक मी बाजार समिती क्षेत्रामधून येतो. मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सभापती आहो. मी मुंबईला वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये संचालक आहो. परंतु ह्या संस्था काम करत असताना या संस्थेला हे सगळं करत असताना त्याच्यातून उत्पादन 2 पैसे मिळवायचे आहे आणि त्याच्यातनं डेव्हलपमेंट करायचं आहे. परंतु या संस्थांना ज्या पद्धतीने गव्हर्नमेंटने सपोर्ट करायला पाहिजे, कारण ह्या संस्था उभ्या झाल्या ह्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, ह्या काही प्रॉफिट मेकिंग संस्था म्हणून उभ्या झालेल्या नाही. कॉपरेटिव्ह शेतकऱ्यांना एक आधार मिळावा, त्या ठिकाणी त्याला एक चांगल्या पद्धतीचा भाव मिळावा, त्याला संरक्षण मिळावं, त्याची लूट होऊ नये, याच्यासाठी ह्या संस्था या ठिकाणी मग खरेदी विक्री संघ असो, बाजार समिती असो, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था असो, डेअरी संस्था असो, ज्या काही कॉपरेटिव्ह संस्था वेगवेगळ्या स्तरावर काम करतात, त्याचं एक नेटवर्क म्हणून ते पूर्ण त्या पद्धतीचं काम करतात. परंतु काय झालं की गव्हर्नमेंट वेगळी आणि कॉपरेटिव्ह सेक्टर वेगळा अशा पद्धतीची कल्पना कुठेतरी आम्हाला दिसते आहे. गव्हर्नमेंटला ह्या संस्था ह्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे हे कळतं, परंतु त्या पद्धतीचा सपोर्ट या संस्थांना मिळत नाही. उदाहरणार्थ
उदाहरणार्थ मी सांगतो, म्हणजे थोडं लांब एक्सप्लेनेशन करावं लागेल की या ठिकाणी बाजार समित्या जवळजवळ 305 बाजार समित्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतात. या ठिकाणी सारण योजना म्हणून गव्हर्नमेंट राबवते. सारण योजना राबवत असताना त्याची कल्पना ही आहे की मार्केटमध्ये जर रेट्स पडले असतील शेतीमालाचे, तर त्यावेळेस शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आपलं खर्च भागवण्यासाठी त्यांना त्यांचा माल आहे त्या भावामध्ये, आहे त्या परिस्थितीमध्ये विकावं लागतं. कारण त्याच्यात शिवाय तो पुढची शेती किंवा पुढच्या त्याच्या गरजा भागवू शकत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये सारण योजनेची कल्पना ही आहे की त्याला त्याच्या मालाच्या 75% पैसे सारण योजनेच्या अंतर्गत द्यावे. त्यांनी त्या कमी पडलेल्या भावामध्ये आपला माल विकू नये आणि ज्यावेळेस त्याला वाटेल त्याची गरज भागलेली राहील आणि ज्यावेळेस त्याला वाटेल की आपल्या मालाचा भाव आपल्याला व्यवस्थित मिळतो आहे, त्यावेळेस तो विकायला त्यांनी मार्केटमध्ये जावं. बेसिक प्रॉब्लेम ही कल्पना राबवायला अडचणी ह्या येतात की ज्या 305 बाजार समित्या याच्यातल्या जास्तीत जास्त 50 बाजार समित्या सक्षम असतील की ही यंत्रणा चांगल्या पद्धतीने राबवू शकते. परंतु इतर बाजार समित्या त्यांचे फायनान्शियल स्टेटस व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा त्यांच्याजवळ तेवढा सोर्स नसल्यामुळे त्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा माल सारण योजनेमध्ये ठेवू शकत नाही. त्यांना तेवढं फायनान्शियल सपोर्ट पणन मंडळ करतो, परंतु ठेवायला गोडाऊन्स नाही. मग सारण योजना जर राबवायची असेल तर तेवढे गोडाऊन्स त्या प्रत्येक एरियामध्ये गव्हर्नमेंटनी बांधले पाहिजे, त्यांनी बांधून दिले पाहिजे, यांना वापरायला दिले पाहिजे, सबसिडीवर दिले पाहिजे, जे काय असेल. पण जर गव्हर्नमेंटनी गोडाऊनच बांधले नाही तर तुम्ही माल ठेवायला कुठे? आता सरकारी खरेदी जी काही होती त्याचाच माल ठेवायला गोडाऊन आमच्याजवळ अवेलेबल नाही. तर ही सारण योजना रन कशी होईल? मग एक छोटंसं उदाहरण सांगितलं, पण फार महत्वाचं उदाहरण. तर ही सिस्टीम करत असताना ही जेव्हा प्रत्यक्ष एखादी योजना आपण समोर ठेवतो तर त्यावेळेस नेमकं त्याला काय काय पाहिजे आणि त्याला कशा पद्धतीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे, कशा पद्धतीचं फायनान्शियल सपोर्ट पाहिजे. तर त्या पद्धतीने जर सपोर्ट गव्हर्नमेंटने दिला नाही, शेवटी शेतकरी काही करू शकत नाही, या संस्था त्याच्यासमोर फायनान्शियल टिकू शकत नाही. तर अशा वेळेस ती सिस्टीम कोलॅप्स होणार. योजना खूप चांगली आहे, पण त्याचा जो फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही. आता याच्यातलाच एक भाग, कारण 2-3 गोष्टी आल्या. गव्हर्नमेंट बरं ठीक आहे, त्याच्यातलाही मुद्दा मी पुढे सांगतो, कारण हा एक मुद्दा झाला. असे 4-5 मुद्दे आहेत की ज्याच्यावर आपल्याला काम करावं लागेल. So basically, very important thing, question about the cooperative sector, Frederick, is that the state support to cooperatives is lacking. That's the main crux of the issue. There are 305 APMCs, the Bazar Samitis that are 305. 305. in entire Maharashtra. In the entire Maharashtra. But out of them, only 50 he thinks are able to work. 50, just 50. Then the main question he raises is, why is this? Now there is a very beautiful scheme, not beautiful, important scheme called Taran is Pledge finance scheme. pledge finance scheme, which is supposed to allow the farmers to hold on to the produce till he gets a better market price. Small, big farmers, whoever. But I mean, 75% of the produce he should be able to hold, and when the market prices rise, he can sell. But it is not working. Why is there are no godowns where he can store warehouses where he can store the produce, and the kind of structures that the government has to build, the infrastructure for farmers, godowns or cold storages or all kinds of, is lacking. So then the farmer has to sell at whatever the market dictates. So that's, the scheme is fine. The idea of the scheme is very good,
but there is no support, state support, government support to the हेच तुम्ही याच्यावरच तुम्ही संपवलं त्याच्यामुळे Infrastructure support is really important once you introduce the schemes like this. But if you don't have the infrastructure and cooperatives don't have the infrastructure of warehouses, then how it can implement? implement. So this is the one example he has given. Yeah, Now yeah. he's So giving this is another example another of how the state actually is controlling everything, but giving as Nothing, an in the namesake of the you are working with the farmers, but actually they are controlling the main things. But we तुम्ही can go for आणि the second. पॉइंट्स म्हणत होते आता तशीच परिस्थिती दूध डेअरी संस्थांची आहे ओके की मोठ्या प्रमाणात म्हणजे विदर्भामध्ये नाही परंतु पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये किंवा त्या भागामध्ये याही भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात दूध पहिले येत होतं परंतु चराई क्षेत्र कमी आहे हिरवा चारा कमी होतो त्याच्यामुळे ते उत्पादनाला परवडत नाही म्हणून विदर्भामध्ये ते कमी आहे परंतु ज्यावेळेस डेअरीचं नेटवर्क उभं होतं त्यावेळेस त्या सिस्टीम मध्ये दूध टाकून त्यांना ते पैसे मिळायचे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये त्याच्यावर चांगलं काम होत आहे परंतु ती सिस्टीम पूर्णपणे कोलॅप्स झाली तर त्या सिस्टीमला गव्हर्नमेंटनी जेव्हा एखादी सिस्टीम कोलॅप्स होते तर ती संपवून टाकणे हा पर्याय नसतो तर त्याला गव्हर्नमेंटनी कुठेतरी उभं केलं पाहिजे जीवित केलं पाहिजे आज आम्ही पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये महानंदा म्हणून एक चांगली महाराष्ट्राच्या लेवलला जी संस्था काम करत होती तिचं हेडक्वार्टर सुद्धा महाराष्ट्रातनं आता बाहेर गेलेलं आहे याचं दुःख आम्हाला याच्यासाठी आहे की त्या शेतकऱ्यांच्या त्या राज्यामध्ये काम करणाऱ्या प्रमुख डेअरी उत्पादक संस्थेसाठी उभ्या केलेल्या संस्थेचं मुख्य कार्यालय जर आमच्या महाराष्ट्राच्या बाहेर जात असेल तर त्या भागातल्या ज्या शेतकऱ्यांचं म्हणजे सपोर्टिंग बिझनेस म्हणून त्यांना हा शेतीला पूरक धंदा तर तो धंदा जर कोलॅप्स होत असेल संपवल्या जात असेल तर त्या शेतकऱ्याला त्या सपोर्टिंग बिझनेसचा आधार मिळेल कसं आम्ही गव्हर्नमेंटच्या योजनेमध्ये बकऱ्या देतो आम्ही गव्हर्नमेंटच्या योजनेमध्ये म्हशी देतो परंतु मुळात त्याच्यावर जो बिझनेस करायचा आहे ज्याच्या माध्यमातून करायचा आहे ती संस्था जर कोलॅप्स होत असेल ती उभी केल्या जात नसेल किंवा ती संपवल्या जात असेल तर तो शेतकरी जो त्याला सपोर्टिंग बिझनेस आहे तर तो संपला तर त्या शेतकऱ्याला सपोर्ट राहणार तर हा सुद्धा एक छोटा इश्यू आहे की जो विदर्भामध्ये कमी आहे परंतु वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये आहे So the another example he gives is of how cooperatives are not getting supported by the government, by the Milk cooperative. milk. Like for example, the dairy milk cooperatives. Now in Vidarbha, the milk production is less. Well, it's true, but in Western Maharashtra it is more. But cooperative movement tried to build an institution called Mahananda Cooperative, which was supposed to work for the dairy cooperatives, but that system has completely collapsed. So unless the state kind of intervenes with the ability to sustain that, it won't work anywhere. Whether it is Western Maharashtra or Vidarbha, it won't work. So it's just giving an example of how and why cooperative and the kind of problems cooperative markets, cooperatives face in the market. So these are the issues of farmers. कॉटन मेन क्रॉप No, he is going to add one thing and then Okay. it's okay. Yeah, you can cotton. मेन क्रॉप इज इन विदर्भा इज कॉटन Yeah. सेकंड क्रॉप नाउ डेव्हलप दॅट्स इन सोयाबीन Crop. Yeah. आता दुसरं क्रॉप ही सोयाबीन म्हणून ऍक्सेप्ट केल्यानंतर विदर्भातली जी उत्पादकता होती ती कॉटनसाठी चांगली होती सगळ्यात चांगला दर्जाचा जो Cotton. कॉटन किंवा त्याचं जे काही स्टेपल मिळतं ते यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये घाटंजी पांढरकवडा राळेगाव या एरियामध्ये मिळतं की ज्याचं स्टेपल चांगला आहे आणि त्याच्यापासून कपडा आणि या सगळ्या गोष्टी बनवायला ते प्रॉफिटेबल राहतं आता या सगळ्या याच्यामध्ये गंमत अशी होऊन आली की त्याच्यासाठी एक कॉटन फेडरेशन नावाची
संस्था उभी केली गेलेली आहे. राजाराम बापू पाटील यांनी ती उभी केली. ते पश्चिम महाराष्ट्रातले होते, परंतु विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात कापूस त्या ठिकाणी उत्पादन होतो आणि त्याला कुठेतरी एक प्रोटेक्शन मिळालं पाहिजे त्या शेतकऱ्याला. परंतु ती संस्था फायनान्शियल दरवर्षी कुठेतरी मागे जात आहे किंवा लॉस मध्ये आपला बिझनेस करत आहे. मग त्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या त्याच्यावर काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्था त्यांच्यावर बर्डन आणून की त्या संस्थेनी आता कामच करू नये. ठीक आहे, प्रत्येक बिझनेसचा एक इश्यू असतो की त्यांनी प्रॉफिटेबल बिझनेस केला पाहिजे. प्रॉफिटेबल बिझनेस केव्हा होईल की त्याला वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे सपोर्ट देऊन त्याला उभं केल्या जाईल. आता ज्यावेळेस जागतिक मंदी कॉटनच्या संदर्भामध्ये येते त्यावेळेस आम्हाला भाव पडले तर आम्ही समजू शकतो, परंतु आमच्या इथे कॉटन कमी ग्रो झालं, उत्पादक कमी झालं आणि टेक्सटाईल बिझनेस मध्ये जी काही मंडळी काम करतात त्यांच्या प्रेशरमुळे जर कमी दरामध्ये गाठी आयात केल्या जात असतील त्या काळामध्ये तर आमचं ज्यावेळेस उत्पादकता कमी राहते, उत्पन्न कमी राहते, त्यावेळेस एक्सपोर्टचं जे काही इम्पोर्ट एक्सपोर्टचं धोरण गव्हर्नमेंट बदलं होतं त्यांच्या प्रेशरमध्ये की त्यांना ते परवडायला पाहिजे, त्यांना काय सबसिडीज द्यायचे असतील, त्यांना काय बेनिफिट द्यायचे असतील ते गव्हर्नमेंटने त्यांना द्यावे. परंतु या शेतकऱ्यांच्या कापसाचा भाव पडेल अशा पद्धतीची प्रक्रिया त्यांनी लावली. तर त्यावेळेस ते बाहेर देशातनं एक्सपोर्टच्या याच्यामध्ये रिलीफ देऊन त्यांना त्याच्यामध्ये त्याचा खर्च कमी करून ती आणण्यासाठी सपोर्ट करतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये मग त्यावेळेस ज्या शेतकऱ्याला तो भाव मिळाला पाहिजे तो भाव मिळत नाही. आणि बेसिकली हा प्रश्न विदर्भाचा आहे की आमची उत्पादकता चांगली आहे, आमचं कॉटन चांगलं आहे, परंतु आम्हाला ज्यावेळेस 2 पैसे जास्त मिळायला पाहिजे त्याही वेळेस जर पैसे मिळत नसेल, म्हणजे आज उदाहरण तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर त्यावेळेस 1 तोळा सोनं आणि 1 क्विंटल कापूस असा विकला तर 1 तोळा सोनं घेतल्या जायचं. आज सोन्यामध्ये किती टक्के वाढ झाली आणि कापसामध्ये किती टक्के घसरण किंवा त्याच परिस्थितीमध्ये आज आमचा कापूस आहे. तर ही जर एक व्यापारी दृष्टिकोनातून जर आपण त्याला पाहिलं तर याचा ताळमेळ कुठेच जमत नाही. तर हा जर दोष कुठे असेल तर या कॉटनच्या संदर्भामध्ये हे प्रॉफिटेबल नाही असं समजून त्याला दुर्लक्षित केलं जाऊन राहिलं. असं नाही की कॉटन परवडत नाही म्हणून लोकांनी दुसरं पीक निवडलं नाही, सोयाबीन म्हणून त्याला पर्याय निवडला. परंतु दुर्दैवाने ज्यावेळेस सोयाबीन शेतकऱ्यांचं निघतं त्याच्या आधी भाव चांगले राहतात आणि ज्यावेळेस सोयाबीन निघतं त्यावेळेस पुन्हा एक्सपोर्ट इम्पोर्टची तुमची भूमिका बदलवल्या जाते गव्हर्नमेंटकडनं, त्यावेळेस तेल आयात केल्या जाते आणि ज्यावेळेस त्याला 2 पैसे भाव मिळायचा. आता नाही अजून मी थोडस लिंक आता याच्यातलं दुर्दैव दुसरं हे काय की या ठिकाणी सुतगिरण्या उभ्या व्हायला पाहिजे की त्याच्यापासून जी काही दुसरे प्रॉडक्ट तयार करायसाठी जी प्रक्रिया आहे, सूत काढून त्याच्यापासून कपडा बनवणे, टेक्सटाईल मिल व्हायला पाहिजे. तर आज दुर्दैवाने विदर्भामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कापूसाची उत्पादकता असताना या ठिकाणची एकही सुतगिरणी चांगल्या पद्धतीने वर्किंग मध्ये नाही आहे. सगळ्या डबघाईस येतात. त्याला काही अधिक प्रमाणात आम्ही दोषी असू की आम्हाला ती करता नाही आलं, चालता नाही आलं, परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सुतगिरणीला फायनान्शियल सपोर्ट गव्हर्नमेंटकडनं वेळेवर आणि बरोबर केला जातो आणि विदर्भातल्या सुतगिरणीला एक दुय्यम दर्जाची वागणूक जर मिळत असेल तर कापूस आणि विदर्भातला शेतकरी ज्याची एक ओळख आहे ती भविष्यात संपणार आहे. It's very long. Yeah, it's long and it's very, very important because he's saying that cotton is the main crop of the Vidarbha regions. That each region has some specialty. So cotton was really good cotton was produced here. The problem is
uh, there are no institutions to support the pricing and the in support of cotton manufacturing. No institutions are working because he says is this, and the state is responsible for this. For example, if there is a global meltdown of aid, the textile businesses still, the big textile businesses still make money because they tweak the import export policy With where the help of government. with the help of the government, and they cotton farmers don't get full prices because cotton is imported from outside, and so they are not these farmers producing the cotton. Did I make it? Yeah. Yeah. So that's one of the reasons, and that leads to fall in prices in cotton. And now the stage has come where they say you don't get into cotton, you get into Another crop. Another- Soybean. crop called soybean, which we were discussing in the morning. For example, that is how systematically cotton production has been killed in Vidarbha region. Because he gave an example that gold and cotton were compared. That if you sell 1 quintal of gold, you could buy not 1 quintal, a tola of gold. So you could, the farmer 10 gram of at 10 gold. gram of gold. So cotton That was the proportion at that at time. that time. So cotton is a profitable, could have been a profitable business, but it is being systematically wiped out of Vidarbha's map, or because of the import export laws and which favor the big businesses, Corporates, corporates. processing industries, textile industries. I mean, I'm just Yeah. impressing that point, that gold one. If you look at the prices of gold from 50 years to now, No. then you will realize that. And the same, you can also compare the prices of cotton. Cotton. So, I think there will be a no comparison. Number. Yeah. And That level you can do the analysis. Second thing is, so he just mentioned that this belt was very famous for good quality of cotton, cotton, yeah. because the staples was really a good one as compared to other part of the Maharashtra or the country. But now what happened here? We actually have choose the another crop Soya. which is not appropriate with this environment. Maybe we brought from your country. That's a different thing. You're leading. Brazil. Brazil, yeah. Brazil is in soybean Soybean, production. Yeah. So she has a question. Yeah. She has something for you. Actually, my question was about it because he told you that why do the crops don't grow? Yes. So my question is, who provides the seeds? Who provides the products? And do the farm need to pay for the seeds? Okay, or government will provide this free? Hmm. Yes. What's the quality of the seeds you don't know? And does the farm to use it to storage the seeds or not? Do they need it by every season? Every Or season of the in general they store. बियाणं जे आहे ती बियाणं दरवर्षी नवीन घेतात की त्यांचा सुद्धा वापरतात. हा शेवटचा प्रश्न होता की पण याच्या व्यतिरिक्त त्यांचा असा प्रश्न आहे की कोण ठरवतं की कुठलं बियाणं घ्यायचं, हा एक भाग आहे. आणि क्वालिटी बियाण्याची क्वालिटी कोण ठरवतं? कोण ठरवतं आणि ती चांगला प्रश्न आहे. याच्यामध्ये महत्वाचा भाग असा आहे की पूर्वी जो उत्पादन खर्च कमी लागायचा त्याच्यातलं एक ते सुद्धा कारण आहे की शेतकरी स्वतःचं बियाणं स्वतः निर्माण करायचा. आता त्यावेळेस त्याचे ऍव्हरेजेस कमी यायचे, परंतु त्याला खर्च कमी लागायचा. त्याच्यानंतर कृषी विद्यालयाची निर्मिती झाली आणि कृषी विद्यालयाच्या मार्फत वेगवेगळ्या पद्धतीचं त्या भागामध्ये कुठलं बियाणं चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन देऊ शकतं याचा सर्च व्हायला लागला.
परंतु आज दुर्दैवाने हे आम्हाला सांगावंसं वाटतं शेतकरी म्हणून, की आमच्या कृषी विद्यालयाचं जे काही बियाणं आहे ते एक सॅम्पल म्हणून बाहेर येतं आणि फार कमी प्रमाणामध्ये त्यांचं सर्चिंग होऊन त्या पद्धतीचं उत्पादन देणारं बियाणं आमच्यासाठी येतं. वास्तविक पाहता कृषी विद्यालय प्रत्येक भागामध्ये आहे. अकोल्याला पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यालय आहे. इतर ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कृषी विद्यालय आहे. परंतु या कृषी विद्यालयाच्या मार्फत जे काही शेतकऱ्यांना जे बियाणं मिळालं पाहिजे ते मिळत नाही आणि आम्हाला जे बाकी प्रायव्हेट जे बियाणं येतं ते आम्हाला आता महागामध्ये घ्यावं लागतं आणि जे ते बियाणं आम्हाला देतील ते उत्पादन करून मग त्याच्यावरून आम्हाला प्रक्रिया करावं लागते. आता या बियाण्याच्या संदर्भामध्ये बाहेरून घेत असल्यामुळे ते जे बियाणं चांगलं उत्पादन देतं त्याच्याकडे सगळ्या शेतकऱ्याचा कल राहतं, परंतु तेवढं प्रोडक्शन त्या बियाण्यातून नसतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं की कंपनीकडे डिमांड वाढली की आम्हाला असं वाटतं, प्रत्यक्षात काय असेल ते देव जाणे, पण मग कुठेतरी डिमांड प्रमाणे बियाणं सप्लाय केलं जातं. म्हणजे उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर आज दुधाचं प्रोडक्शन आपल्याकडे 40% आहे जेवढी लोकांना गरज आहे, परंतु आम्हाला 100% दूध मिळत आहे. तेच उदाहरण बियाण्याला लागतं की उत्पादन आणि एखाद्या चांगल्या बियाण्याकडे मागणी, परंतु ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ती कंपनी पुढे येते आणि मग कुठेतरी बोगस बियाणं म्हणून ते समोर येतं. आता शेतीच्या उत्पादकतेकडे जर पाहायचं म्हटलं तर BG1, BG2, BG3, BG5 कडे जग चाललेलं आहे, परंतु आम्ही त्याला मान्यता द्यायला तयार नाही. जर त्या बियाण्यामुळे आमची या ठिकाणी जर उत्पादकता वाढत असेल आणि त्याच्यातनं आम्हाला जास्तीचं क्रॉप होत असेल तर गव्हर्नमेंटनी त्याला परवानगी द्यायला पाहिजे की त्याला शेतकऱ्याला जे पाहिजे, म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांची अनेक संघटनांची तशी मागणी आहे की आम्हाला हे बियाणं लावायला तुम्ही परवानगी द्या. काही शेतकऱ्यांनी तर ते आपण काय म्हणतो गांजा काय म्हणतो त्याला, हा ती लावायला सुद्धा आम्हाला परवानगी द्या जर आम्हाला चालते. ते ठीक आहे, कायद्याच्या प्रमाणे ते घातक आहे म्हणून दिली नाही इथपर्यंत समजू शकतो, पण तुम्हाला बीटी बियाण्यासाठी परवानगी द्यायला काय अर्थ? आणि आज दुर्दैवाने मला काही राजकीय या ठिकाणी बोलायचं नाही, परंतु महाराष्ट्रामध्ये चोर बेटी म्हणून ओळखल्या जातात. ते गुजरातमधनं मोठ्या प्रमाणात सप्लाय होतं, तिथे प्रोडक्शन होतं आणि दुर्दैवाने की तो योगायोग समजा आमचे पंतप्रधान गुजरातमधनं येतात. आता पंतप्रधान हे कुठल्या राज्याचे नसतात, परंतु ज्या राज्यातून जो माणूस येतो त्या राज्यातनं ते बियाणं सप्लाय होतं आणि त्या शेतकऱ्यांवरही कारवाया होतात, विकणाऱ्यांवरही कारवाया होतात. असं का? एक तर जर ते बियाणं चांगलं असेल तर ते शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे आणि चांगलं नसेल तर त्याचं प्रोडक्शन बंद केलं पाहिजे, परंतु नुसतं प्रोडक्शन बंद करून चालणार नाही. तुम्हाला त्या कंपॅरिझन मध्ये कुठलं तरी चांगलं बियाणं तुमच्या कृषी विद्यालयाच्या मार्फत निर्माण केलं पाहिजे. मग आम्ही अवाढव्य या संस्थांवर खर्च करतो, परंतु त्याचा फायदा जर शेतकऱ्याला होत नसेल तर तो सुद्धा मोठा प्रश्नार्थ चिन्ह आमच्या या व्यवस्थेवर उभा होऊन राहतो. Yeah, this is very important. What he said is about seeds is very important. Earlier, farmers to some extent used to use their own seeds. Not fully, but they were still able to use their own goat seeds for production. Fully self-sufficient. Fully, and they were self-sufficient few years ago for cotton. And there's been a large investment in agriculture universities for research, for producing seeds. And you can see in Akola there is a agriculture university. These are all public institutions which employ scientists, which employ fully paid people. They're all there, but they don't produce seeds which there is hardly any research which goes into producing seeds which the market the farmers can use.
What then happens is farmers now then are dependent on the market, because those seeds research, the market then wins, and the state universities don't produce any worthwhile seed research. So then what happens is that when the market comes in, it is caught in the demand supply because they want to make profits. So they produce seeds which are not of good quality, but the whole idea is to dump those seeds and earn money through those seeds. So, and now, for example, this is a very contentious issue, is that there is uh, the state has not given permission to farmers to use this BT cotton, receipts for BT cotton. They have not given a permission. But the backdoor is that a firm in Gujarat, uh, uh, seed company in Gujarat is able to supply something like a second version, a copycat of BT cotton, which is called the Chor BT, in the market. Now he's just pointing it out that it's interesting that the Prime Minister of India comes from that state. The Prime Minister is supposed to be representing all the states. He says it's an interesting, he is not making a political statement, but he says it's an interesting idea that he comes from there. And that is a company which produces this BT cotton, which is a kind of generic, but not of that quality, and that is forced onto the farmers because farmers are not allowed to use BT cotton that is there in the market. So this is I'm what. correcting the one point. Yeah. Please. So we have BT1, BT2. Okay. We can allow, it's available in the market in Yavatmal also, the BT2. Yeah. But another version, which is not actually allowed in India, but I think BT3, BT4, Okay. BT4, BT5. So, BT4 and 5. yeah, It's not allowed. This is no, not. in India. But already we only one crop we have which is genetically modified, the cotton one. Cotton. Okay. But interestingly that the BT4 or BT5 is available illegally in the state of Gujarat. Okay. That's the correct. Yeah. That's the correct idea. Yes. And the farmers from the Vidarbha actually trying to bring from that there. Therefore we call Chor BT. Chor is theft. The word chor is theft. So theft of BT is आणि त्याच्यामुळे काय होते की ती बीटी जर आली तर आज काय आहे, शेतीवरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ही सगळी परिस्थिती बदललेली आहे. पावसाचं जे काही नियंत्रण होतं ते केव्हाही पाऊस येतो, किती दिवस येतो, कधी कधी येत नाही. अशा वेळेस जो काही त्या पिकाला सर्वाइव्ह करायसाठी मग निंदन असेल, डवरण असेल, हा जो काही खर्च आहे मजुरांचा, तो ही BT3, BT4, BT5 त्याच्यामध्ये असे काही जेनेटिक्स आहे की त्याला जर आपण तणनाशकाचं औषध मारलं तरी त्या क्रॉपला काही इजा होत नाही आणि ते जे काही गवत आहे ते जळून जातं, नष्ट होऊन जातं. तर त्याच्यामध्ये त्याचा उत्पादन खर्च आला, त्याच्यामध्ये त्याला कमी याच्यामध्ये त्याचा लेबर कॉस्ट कमी लागतो. तर अशा वेळेस तशा पद्धतीचं आणि त्याचं उत्पादनही ऍव्हरेज क्विंटलच्या मागे त्याला जास्त मिळतं. पण दोन फायदे त्या बेटीचे जर असतील आम्हाला, एक उत्पादन वाढत असेल, ऍव्हरेज आम्हाला चांगला मिळत असेल आणि आम्हाला जो काही प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती कमी होत असेल, तर गव्हर्नमेंटनी एक तर त्याच्यावर परमिशन द्यावी, नाही तर तशा पद्धतीचं बियाणं त्या ऍग्रिकल्चर जे युनिव्हर्सिटीज आहे त्यांनी आम्हाला प्रोव्हाइड करावं. त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने त्यांना सपोर्ट करावं, तशा पद्धतीचे प्लॉट्स टाकावे, शेतकऱ्यांना बियाणं उत्पादन करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीची प्रक्रिया राबवावी, तर त्याच्यातूनही शेतकऱ्याला फायदा होईल ना. पण ते होत आहे, पण इतक्या अल्प प्रमाणात होत आहे की त्याची जी काही गरज शेतकऱ्यांची डिमांड आहे ती 10% पूर्ण होत असेल, 90% होत नाही.
Do you want? No, no, Yeah. no. No, but this it's agriculture, so I might miss something. Please. Yeah, definitely I can answer. So he's saying that global warming is become a global issue, and it is affecting everybody, farmers, small farmers especially. Now the BT cotton, they have not given a permission to use officially. They have not used. So then the simple demand is you give us seeds which are productive and which help the farmers to reduce the cost of production and make a reasonable profit out of it. So neither the agriculture universities are producing it, nor have you given permission to use BT cotton, and they have to depend on the BT 3, BT 3, 4, 5. 4, 5. So this is the paradox that the farmer is caught in. Is how does one negotiate? Why it won't be any time profitable for farmers? Is what? But I must have missed something. Yeah. Yeah. This. But Yeah. I mean, just Please add. the first point he mentioned that from the self-sufficiency to dependency on the market. Dependency, and that's the transition that he was. माझा एक प्रश्न होता हो. की आपण सेंद्रिय शेतीबद्दल फक्त बोलत आलेलो आहे, पण या पूर्ण सिनारिओमध्ये पूर्णपणे ऑर्गॅनिक फार्मिंग कडे जाणं हे शक्य दिसते तुम्हाला का तुमच्या मते इट्स इम्पॉसिबल ड्रीम? नाही, त्या फार्मिंगकडे जाणं शक्य आहे, परंतु त्याच्यामधनं जी काही उत्पादकता जी मिळायला पाहिजे ती मिळत नाही. आणि महत्वाचा भाग असा आहे की आताच्या ज्या जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या खर्चाच्या, त्या फार्मिंग त्या शेतीच्या उत्पादनाच्या भरोशावर तो सर्वायर होऊ शकत नाही. आता ते महत्वाचा भाग असा आहे की ती शेती समाजासाठी आमच्या सगळ्यांसाठी गरजेची आहे. कारण आम्ही जे पेस्टिसाइड किंवा जे काही आम्ही त्या ठिकाणी आपलं खताला फर्टिलायझर्स आपण वापरतो, त्याच्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आमच्या सगळ्यांवर होत आहे की आम्ही ते सगळं आणि पेस्टिसाइड वापरलेलं सगळं अन्न आम्ही सगळं ग्रहण करतो आहे आणि त्याच्यामुळे आमच्यावर साईड इफेक्ट होत आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला ते भोगावं लागत आहे. हा मोठा परिणाम आहे. परंतु तो शेतकरी जर तशा पद्धतीची निसर्ग शेती करायला गेला तर त्याला ती परवडू शकत नाही. जर त्याला त्या पद्धतीचा भाव मिळाला तर त्या भावामध्ये किती लोक ते विकत घेऊन खाऊ शकतात हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण काय होते की मला जर गहू म्हणजे 2,000 रुपयाला 1 क्विंटल मिळत असेल आणि मला जर तोच गहू 4,000 रुपये क्विंटलने मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणूस तो 4,000 क्विंटलचा गहू खाऊ शकणार नाही. ज्यांची फायनान्शियल स्थिती चांगली आहे तेच लोक ते खाऊ शकतील किंवा ते विकत घेऊ शकतील. आणि अशी लोक कमी आहे संख्येने. म्हणजे पैसे भरपूर असतील पण ते कमी लोकांजवळ आहेत तेवढे. So the question was, I intervened, was question of is organic farming is then just a dream, or does he see any possibilities of all this story getting converted into organic farming? So he says that the expenses of our organic farming are so high that we cannot expect the current farmer to switch to organic farming. And he says that it's true that fertilizers, bad seeds are bad for the society in terms of health effects and things like that. But something produced organically is a huge cost issue, and the consumer will not be able to afford that price. So it's a question of, we are caught in this. For 2,000, you pay 2,000 rupees for a quintal, or 5,000 rupees for a quintal. Yeah. So you will not be able to sustain this because most of India is poor. It's just few people who have a lot of money, but most of the India won't be able to afford this
Right. price organically produced. So that's one point here. Yeah. So because of the organic farming, expenses will not increase, but the productivity will decrease. Productivity will decrease also. Yes, that's an important. So if the productivity is not there, then in that case, obviously the farmers will actually asking for the better price. And if he's not getting, then it's not viable business. Viable. Yeah. The productivity of organic farm is decreasing. He decrease. Yeah, definitely. And at least it will take 3 to, I mean, I'm adding from my end, it will take 3 to 4 years to maintain the similar kind of productivity. And for that 3 years, how will that farmers will survive? How will you make that switch to organic farm? I It's mean, not like switch. I said it's a dream. I mean, every sector has a dream. So the dream is that entire agriculture becomes organic. That's a place of heaven. But होना होना चाहिए. जरूरी है, लेकिन वो सर्वाइव नहीं हो रहा क्योंकि दो जगह अलग है, लेने वाला आदमी और बेचने वाला। But on the other hand, because of this farming, everybody are facing the issues of health. Because of bad fertilizers and The amount of the fertilizer and the pesticide we are using it's not good for increasing us. day by day, and now it's in the severe stage. As we have the highest number of cancer patients in the world, last time also I have mentioned, we have a trend called Bhatinda to be cancer trend. Cancer train, yeah. So people go. So called we have a progressive state, I mean agriculture related Punjab, but in the same state we have also the cancer train. Which just gets people for cancer treatments. in the Bikaner. So yeah, it's a completely. नाही, मग तो विषय जर चर्चा करायला गेलो तर फार मोठा आहे. But what you're saying is very important about organic farming. का शक्य नहीं है ते. The question is, organic farming, do the organic farming produce in monocrops or diversify? ते ऑर्गॅनिक फार्मिंग मोनोक्रॉपिंग मध्ये करतात की मिक्स क्रॉपिंग मध्ये असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे सेंद्रिय. आता समजा आपण ऑर्गॅनिक सोयाबीन लावतो तर पूर्ण सोयाबीन असते की मग त्याच्यामध्ये जर आपण ऑर्गॅनिक शेती करत असतो मका सोयाबीन आणि कॉटन एकत्र लावतो अशा पद्धतीने. नाही, पूर्वी मिक्स क्रॉप आपण लावत होतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा व्हायच्या की माझ्या घरी मला ज्या काही गोष्टी पाहिजे होत्या, म्हणजे शेतकऱ्याच्या गरजा कशा भागत होत्या त्याच्यातला हा एक प्रश्न त्यावेळेस लोक सोडवत होते की मला काही प्रमाणामध्ये मूग पाहिजे आहे, जे काही आपल्याला गरज असते, किंवा काही प्रमाणामध्ये इतर जे काही मला घरी वापरायसाठी पाहिजे, हा, तर तसं पीक आम्ही त्या क्रॉप मध्ये टाकत होतो आणि ते उत्पादन घेऊन आपल्या घरच्या गरजा भागत होत्या. इव्हन नुसतं घरच्या नाही तर ज्या शेतावर काम करणारा मजूर असेल किंवा त्यांच्या सगळ्यांच्या गरजा भागवत होत्या. आता मिक्स क्रॉप घेण्याची पद्धत बंद होत आहे. कारण काय झालं की तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे पेस्टिसाइड वापरायचे आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे तुम्हाला हे तुमचं हे सगळं वापरायचं आहे. मग त्याच्यामुळे त्या क्रॉपला ते पुरत नाही. मग आता तो विषय तिथे बंद झाला. पण आता जे काही सिस्टीम आहे, प्रत्येक जण आपल्या प्रत्येक वेळेस वेगळ्या पद्धतीचा प्रयोग करतो. कोणी टेबल प्लॉट तुरीचा टाकतो. आपण अमरावती साईडला गेलं तर त्या भागामध्ये टेबल प्लॉट्स तुरीचे येतात. त्या जमिनीची उत्पादकता तुरीच्यासाठी पोषक आहे. तिथे चांगल्या पद्धतीचं ऍव्हरेज तुरीचं मिळतं. आपल्या भागामध्ये तसं मिळत नाही. त्याच्यामुळे मग काय होते की शेतकरी त्याला विचार करतो की मी कापूस लावला तर त्याच्यामध्ये काही तासं आम्ही याचे लावले पाहिजे, तुरीचे लावले पाहिजे. काही सोयाबीन लावलं तर त्याच्यामध्ये काही तासं मी तुरीचे लावले पाहिजे. अशा पद्धतीचं पीक घेतो. पण अलीकडे काय झालं की मला जे काही काढायचा खर्च वाढतो, मजुराच्या हाताने काढायचं म्हटलं तर कॉस्ट वाढते, मजूर अवेलेबल होत नाही. मग मी मशीननी काढायसाठी माझी
सिस्टीम बदलून टाकतो. मी तुरी त्याच्यामध्ये टाकत नाही. मी एकच क्रॉप घेऊन मला सरळ सरळ मशीननी काढता आलं पाहिजे, मजुराची गरज नाही. कारण सोयाबीन जर मी लावलं तर सोयाबीन काढायला मजूर यायला पाहत नाही, त्याच्यात जायला पाहत नाही कापायला. आणि त्याच्यात जर तुरी लावल्या तर मग मला मशीननी काढता येत नाही. मग या सगळ्या खर्चामुळे किंवा त्रासामुळे की मला ती त्यावेळेस ती क्रॉप काढायसाठी मला मजूर अवेलेबल होत नाही, म्हणून मग मी ती सिस्टीम बदलून टाकली. वास्तविक पाहता 2-3 गोष्टी हा एखाद्या वेळेस एखादा क्रॉप जर काही त्याच्यावर व्हायरस आला किंवा ते खराब झालं, त्या वर्षीच्या वातावरणामुळे ते पीक खराब झालं, तर त्याला सपोर्टिंग पीक म्हणून आपण तुरीकडे पाहतो किंवा शेतकऱ्यांचं कॅश क्रॉप म्हणून आपण तुरीकडे पाहतो. काय होते की शेतकऱ्यांच्या गरजा भागवत असताना तो कापूस विकतो, त्याच्या बाकीच्या शेतीचा खर्च कापसाच्या पैशांनी करतो. सोयाबीन निघाल्यावर त्याच्या ज्या काही अडीअडचणी आहे त्याच्या गरजा भागवतो आणि पुढच्या वर्षीच्या शेतीसाठी जर त्याच्यापाशी शिल्लक राहत असेल तर तुरीचं पीक. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये ह्या अडचणीमुळे लोकांनी आपला पॅटर्न बदलवलेला आहे. वास्तविक पाहता तो एक काय म्हणतो त्याला, तुम्हाला आधार देणारा पॅटर्न आहे. बिलकुल. किंवा हे पण नाईलाजाने मजूर मिळत नाही म्हणून मी पॅटर्न बदलावायला लागलो. आता आमच्या भागामध्ये असं नाही आहे की लोकांनी प्रयोग केले नाही. हळद लावायचा प्रयत्न केला, परंतु उत्पादकता नाही आहे आमच्या भागामध्ये त्या हळदीची. म्हणजे शेतकरी दरवर्षी कुठेतरी वेगळा प्रयोग करतो. इव्हन आपल्या विदर्भामध्ये ड्रॅगन फ्रूट सुद्धा आज शेतकरी लावायला लागलेले आहे, संत्रा लावायला लागले आहे, मोसंबी लावायला लागलेले आहे. पण काय होते की ज्याच्याजवळ पाण्याचा सोर्स आहे तो संत्रा लावेल, झाडं जगवेल. ज्याच्याजवळ पाण्याचा सोर्स नाही आणि 10% शेती आमची पाण्याखाली आहे, म्हणजे 10% ही नसेल, म्हणजे मला फिगर एकदम सांगता येणार. हा, तर अशा परिस्थितीमध्ये जर 90% आम्ही कोरडवाहूवर अवलंबून आहोत तर आमचे सिंचन प्रकल्पाचं पाणी आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. मग ह्या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर निश्चितपणे एक चांगले दिवस शेतीला येऊ शकते. I think earlier, definitely, we had a mixed cropping pattern or practices that was not just helpful for environmentally, but also helpful for the entire that farming family as well as for labor, because we also do the farming where the pulses also is an integral part of the farming. That caters to the farming families and the labor. Over the time, the labor expenses actually has increased, and also unavailability of the labor in the village for the agriculture work is a tremendous issue. Therefore, not by the choice, by the force, farmer actually has chosen go for the monocropping and use machine to, I mean, not the labor but the machine to cut the crops anyway. I mean, Yeah, it but doesn't the have interesting fact is the weedy side. It's very convenient for them to use it to remove the weeds from the crop field. crop field. They know that it's harmful for that soil and many things, but they don't have a choice. This cycle has come to an end now. I mean, 250 years ago, cotton from here went to Manchester. I mean, and now what we can see is that, this cycle of cotton is coming to an end. You said a half an hour ago that, we know the cotton mills have closed. And you said, you even used the phrase like they killed off cotton. So this cycle is now finished. Cotton story is finished for Vidarbha. No, No. still we have a first largest crop, second soybean, but not as like earlier. Not like earlier. नाही, कॉटन संपणार नाही, कारण या जमिनीमध्ये कॉटन चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन आहे. परंतु कॉटनला त्या शेतकऱ्यांना त्याच्यामध्ये सपोर्टची गरज आहे. हा, आता वेगवेगळ्या पद्धतीचे सपोर्ट्स ते तुम्हाला द्यावं लागेल. त्या ज्या काही कॉपरेटिव्ह संस्था उभ्या झालेल्या आहे या गोष्टीसाठी, तर त्या संस्थांनाही गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाचं धोरण वेगळं राहतं, राज्य शासनाचं धोरण वेगळं राहतं आणि त्या धोरणामध्ये तो शेतकरी भरडला जातो. जे काही बेनिफिट्स किंवा जे काही सवलती मिळतात त्या कोणाला मिळतात? सुतगिरण्यांना मिळतात. त्या तुमच्या काय म्हणतो त्याला आपल्या प्रोसेसर हा कपडा बनवणाऱ्या आपण काय टेक्सटाईल कंपन्यांना मिळतात. आणि त्या दृष्टीने त्या कंपन्यांकडे पॉलिटिकली पाहायचा जर विचार करत असाल तर तो शेतकरी कॉटनचा संपणार आहे. कारण एका बेल्टमध्ये त्या पद्धतीच्या मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीज आहेत आणि त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट नाही होत तर त्याला मदत करावी ना गव्हर्नमेंट. पण त्यांना सपोर्ट करायसाठी दुसऱ्याचा जीव घेऊन, म्हणजे मी सरळ सरळ म्हणतो की इथे आत्महत्या वाढलेल्या आहेत, इथल्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाल्या तरी चालेल, परंतु ते जिवंत राहिले पाहिजे. हे धोरण चुकीचं आहे ना शेतकऱ्यांसाठी. म्हणजे एकाला तुम्ही जगवायसाठी दुसऱ्याला जर मारत असाल किंवा तो मरतो आहे तर तरी त्याला मरू देत असाल तर हे चांगलं नाही. You put the word because this is an important point. He repeats the earlier point that this area is best for cotton production. This area, but it is being systematically it is being killed, and the way it is killed is through the policies of the center and state government. They differ with each other. They don't agree with each other, and mostly what is happening is the support is given to the big textile industries because of changing in import-export policies and things like that. So in certain sense he is saying that you're killing the farmer and of letting him die of suicide. You don't care about that because your business interests lie in supporting the big industries, and your policies are aimed towards supporting big textile industries and those players, not that's why we don't see any investment of the state in building the infrastructure or building cold storages or that yojana which was Taran. So you don't see state working actively towards that. What is happening is so farmer in that sense is saying the farmers are dying but you don't care. You're letting him die so that the other bigger protects the corporates. That's the main crux of the agri industries in Vidarbha at least. नाही, आता काही विषयावर मी बोललो पाहिजे असं मला वाटतं. आता काय होते की शेतीला किंवा शेतकऱ्यांना सपोर्ट करायसाठी काय काय गोष्टी केल्या पाहिजे गव्हर्नमेंटनी याच्यावर सर्च केला पाहिजे. एक चांगलं उदाहरण म्हणून मजुरांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे किंवा काही काळामध्ये मजुरांना काम मिळत नव्हतं, त्यांना काम नसल्यामुळे त्या ठिकाणी सपोर्ट म्हणून MREGSY नावाची आपण योजना काढली, महात्मा गांधी नरेगा योजना. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एकदम चांगली योजना आहे की नाही, आमच्या मजुराला आम्ही सपोर्ट केला पाहिजे. तिथे शेतकऱ्याचा इश्यू नाही आहे, परंतु कालांतराने त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा इश्यू आला की त्या नरेगा योजनाच्या माध्यमातून असे काही कामं करा की तर त्याच्यामध्ये पांधन रस्ते झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जायचा रस्त्यासाठी निधी अवेलेबल नव्हता, मग त्या MREGSYच्या माध्यमातून मजुराच्या हातातून काम करून ते पांधन रस्ते झाले पाहिजे. आता त्याची जी काही मजुरी होती मजुराची ती 150 रुपये होती त्याच्यामध्ये. आता 150 रुपयाला काम करायला कुठलाही मजूर जायची मानसिकता नव्हती. तो मजूर शेतीवर काम करायला जातो, कारण तिथे शेतकरी त्याला 250 रुपये 300 रुपये आता 300 रुपये देतो, जास्तही देतो. तर त्याला तेवढे पैसे तिथे मिळत असताना तो शेतीवर जाईल, तो त्या कामावर जाणार नाही. परंतु 150 रुपये रोजीमध्ये काही
वेळेस मजूर कामावर जातात, कारण त्यावेळेस ज्यावेळेस त्यांना कामच नसतात, शेतीचे कामं नसतात, इतर कामं नसतात, त्यावेळेस तो जातो. परंतु ज्यावेळेस शेतीचे कामं राहतात त्यावेळेस तो मजूर शेतीवर काम करतो, कारण त्याला 2 पैसे जास्त मिळतात. आता शरद पवार साहेब कृषी मंत्री होते त्यावेळेस मी योगायोगाने जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होतो यवतमाळला. तर मी त्यांच्या समोर एक कल्पना अशी मांडली होती. मी राहुल गांधींनाही त्याच्या संदर्भामध्ये मी पत्र पाठवलेले आहे, की आपल्या पक्षाच्या म्हणजे मी ज्या पक्षामध्ये काम करतो ॲज अ पॉलिटिशियन म्हणून, तर मी त्या पक्षालाही विनंती केलेली आहे, की आपल्या अजेंड्यामध्ये हा विषय त्याच्यामध्ये टाकला पाहिजे. मी अनेक मान्यवर मंडळी जे त्याच्यामध्ये काम करू शकते, की त्याच्यामधला भाग हा आहे, की शेती जर एक शेतकरी आपल्या 1 एकराचा जर खर्च काढला तर त्याला समजा 1,00,000 रुपये उदाहरण म्हणून 1,00,000 रुपये लागत असतील खर्च. तर त्याचे 50% म्हणजे 50,000 त्याचे मजुरीवर जातात. इकडे तुम्हाला काही इंटरनॅशनल पॉलिसीमुळे किंवा जे काही इतर देशांमध्ये त्याची उत्पादकता वाढली म्हणून म्हणा किंवा आमच्या इथे जास्त वाढली म्हणून म्हणा तुमचे भाव पडतात. इंटरनॅशनल पॉलिसीमुळे तुम्हाला भावावर नियंत्रण ठेवता येत नाही, परंतु तरी दुर्दैवाने तुम्ही एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्टच्या पॉलिसीज बदलवता. असू द्या, त्यालाही आपण दुर्लक्षित करू. तर त्या एमआरजीएसच्या कामावर जे काही काम होतं ते मशिनरीने होतं, हे आम्ही पाहतो. मजुरांनी काम होत नाही. मग ती एमआरजीएसआय योजना कुठल्या कामाची, की जर मजुरासाठी ते काम होत नाही तर? कारण बेसिकली मजुराला मदत म्हणून ती योजना असलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावर फंडिंग तुम्ही टाकलेलं आहे आणि चांगलं काम झालेलं आहे. म्हणजे मी त्याच्याबद्दल कामाबद्दल बिलकुल वेगवेगळ्या पद्धतीची विहिरीचे कामं झालेले आहे, बांधण रस्त्याचे झाले, इतर अनेक कामं त्याच्यातनं झाले आहेत. रस्त्याचे, नाल्यांचे अनेक गोष्टीचे कामं झालेले आहेत, जे लोक विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे आहे. पण त्या मजुरांचा अंतर्भाव एमआरजीएसआय मध्ये शेतकऱ्याच्या शेतावर काम करणाऱ्यांचा जर अंतर्भाव केला आणि तुम्ही त्याला 150 रुपये दिले आणि त्याला जर शेतकरी 300 रुपये देत असाल आणि पदरचे त्याला 150 देत असाल आणि गव्हर्नमेंटचे जर 150 त्याला सपोर्ट जात असेल तर त्या मजुराला 300 रुपये मजुरी मिळेल, म्हणजे त्याचं नुकसान होणार नाही. ऍक्च्युअल जो मजूर खऱ्या अर्थानं त्या योजनेवर काम करत आहे त्याला त्याचा बेनिफिट मिळेल आणि शेतकऱ्याला सपोर्ट हा होईल, की जे 50,000 रुपये एकरी त्याचा जो खर्च आहे तो खर्च 30,000 रुपये वाचल. मग 30,000 रुपये जर एका एकरावर वाचले तर 10 एकर शेती करणारा माणूस हा 3,00,000 रुपये वाचल. एखाद्या वेळेस उत्पादन कमी झालं, भाव वाढले नाही, तरी त्या शेतकऱ्याला 3,00,000चा फायदा 10 एकरावर होईल. तर हा बदल या योजनेमध्ये केला पाहिजे. बेसिकली तुम्ही म्हणत होता की एनआरईजीएचा फंड हा सबसिडी टू द फार्मर टू नाही, फार्मरला नका देऊ, तुम्ही मजुरालाच द्या, पण शेतीवर काम करणाऱ्या मजुराला तुम्ही त्याच्यामध्ये अंतर्भाव करा त्याचा. तुम्ही दोनकडे प्रॉब्लेम आहे. एकीकडे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एकीकडे मजूर मिळत नाही अशी स्थिती आहे, दुसरीकडे शेतकऱ्याला जे मग आहे ते मजूर पुरवत नाही, त्याची मजुरी जी आहे ती पुरवत नाही. So there is an important scheme that was announced, NREGA, MNREGA, Rural Employment Scheme, the National Rural Narega. Narega. So the Narega scheme, he had a suggestion, and he met when he was the director of Jilla Parishad. He also had meetings with the political parties in power. Is to say that that the problem is the farmers, the people, the workers don't go to NREGA when there is a labor work available, because they get 300 rupees there and Narega pays them 150. So they would go to the farming. But there is also a problem is that sometimes the farmers don't get the workers to work in their field because it's the work labor is not available. So what he's suggesting is that
the funds of NREGA should be used to compensate the workers working in on farm. That the 150 rupees can go from the state, and the farmer then has to give only 150 rupees, because the labor cost is the highest cost which the farmers have to bear. 50%. 50%. If 1 lakh rupee is invested by the farmer, 50,000 is the labor cost. And for the 50 for For fertilizer. fertilizer and production. So what he's suggesting is that if that 150 rupee from NREGA, that scheme, if that goes to compensate the farmer's labor cost, then the earning of farmers he can sustain himself. So that's the way. And he says that NREGA has done some good work, like some deepening of wells or constructing roads, access roads. That's true. But how do we link it to the question of farmers is his suggestion. And he did suggest this to the people in the power. Yeah, This scheme, Daringa, and for example, job card, Yeah. affected the labor. Yeah. Yes, not the farmers directly. Yeah. Yes. Are there some another scheme directly to the farmers? त्यांचा विचार आहे की एनआरजी हे केलं होतं हे वर्कर्ससाठी केलं होतं, जे लेबरसाठी हे त्यांना सस्टेन होण्यासाठी हा त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह होता. नाही ती MRGSY ती योजना काढली मजुरांसाठी की त्यांना ज्यावेळेस काम नसेल त्यावेळेस त्यांना काम दिलं पाहिजे, त्यांना मजुरी मिळाली पाहिजे. आता माझं म्हणणं एक आहे की ती योजना जर लेबरसाठी केलेली आहे, आता लेबर ते शेतीवर जात आहे कारण त्यांना ते पैसे परवडत नाही. तुम्ही जे काही पैसे देता ते त्यांना परवडत नाही. एकीकडे तुम्ही जर ते पैसे वाढवले तर पुन्हा शेतीवर कोणी जाणार नाही. दोन्ही गोष्टी आहेत, बरोबर आहे. त्याला तुम्हाला बॅलन्स करावं लागेल, कारण तुम्ही जर यांना 300 रुपये लेबर देतो म्हटलं तर शेतीवर कोणी जाणार नाही किंवा शेतीचा खर्च पुन्हा लेबरसाठी वाढून जाईल. त्याच्यामुळे ते करता येत नाही. पण प्रत्यक्षात जे लेबर काम करतात ते शेतीवर करतात मोठ्या प्रमाणात. या योजनेवर फार कमी काम होतं, ते मशिनरी होतं, इतर गोष्टीमध्ये होतं. आपण ते सगळे लोक करणारे ऍडजस्ट करतात कारण ते चांगले कामं होणार, म्हणजे त्याला काही कोणाचा विरोध नाही. शेतीवर जायचा रस्ता होत असेल तर तो सगळ्यांसाठी फायद्याचा आहे, मजुरांसाठी फायद्याचा आहे, शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे. पण गव्हर्नमेंटने आता शेतकऱ्याला मदत करायची भूमिका म्हणून ठरवलं, कारण शेतकऱ्याला तुम्हाला कुठेतरी त्याच्यातनं बाहेर काढावं लागेल. तुम्ही जर भाव देऊ शकत नाही वेगवेगळ्या पॉलिसीजमुळे तर आम्ही समजू शकतो. उत्पादन वाढवू शकत नाही तेही आम्ही समजू शकतो. पण सपोर्ट करायच्या दृष्टिकोनातून ऑलरेडी तुम्ही ही योजना राबवत आहे आणि मजूर जर शेतीवर काम करतो तर त्याचा 50% पैसे खर्च जर तो त्या शेतकऱ्याचा मजुरावर होत आहे तर तिथे तुम्ही त्याला त्याचा अंतर्भाव करा. म्हणजे त्याला त्याच्यामध्ये MRGSY मध्ये लेबरचा शेतीवर काम करणाऱ्या मजुराचा अंतर्भाव जर त्याच्यात केला. मला तुमची आयडिया कळली, मी ती समजून त्याला सांगितलं मी तो. पण त्यांचा प्रश्न होता की हे लेबरसाठी NREGA केला आहे, पण अशी कुठली स्कीम आहे का जिथनं फार्मर्सचं, हा लेबरसाठी होता, पण फार्मर्सचं नॉलेज ऑर्डर, दॅट वॉज युअर क्वेश्चन ना, एनी स्कीम ऑन इम्प्रूव्हिंग फार्मर्स नॉलेज? That was your question, right? Is there some scheme that improve the farm directly? Extension work. Extension work, yes? Yeah. Okay. What I'm seeing about this talking that we are, the government knows about the problem of the agrarian crisis. Yeah. The people know too about this problem. From the government, it may be no solution because the system is improving about. Yeah. Yes, but what we can do?
what can we do? हम्म. Broadly, I mean, we see the question and we know कुठे प्रॉब्लेम अँड काय आपण काय करू शकतो म्हणजे ब्रॉडर what can we do? Can we do, yes? Because the family is dying. Yes, it's more and more. कारण Yes. एका तऱ्हेने आमची asking a very Until what the number, the government waiting to get it. To आपण काय काय केलं पाहिजे आता अशा परिस्थितीमध्ये? हे सगळं आहे आणि पण फार्मरचे मृत्यू तर वाढतातच आहे. तर आपण काय केलं पाहिजे? नाही, आता महत्वाचा भाग असा आहे की आपण करायचा भाग म्हटलं तर आपण त्याला मार्गदर्शन करू शकतो, परंतु त्यांनी त्याचा काही प्रश्न सुटणार नाही. आपण त्याला किती समजून सांगितलं तरी त्याचा जो फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहे त्याला जोपर्यंत पैसे माझ्या पुरीचा अर्थ नाही करू शकत, मी माझ्या बायकोला चांगली साडी नाही देऊ शकत, मी माझ्या घरच्या लोकांना चांगलं जेवण नाही देऊ शकत, मी राहायला त्याला चांगलं घर नाही देऊ शकत, मी माझ्या फॅमिलीच्या गरजा भागवू शकत नाही, तेव्हा लास्ट स्टेजवर कोणीही माणूस आत्महत्या करत असताना जेव्हा आता हतबल झाला, कर्ज वाढलेलं आहे, मी कर्ज फेडू शकत नाही, हा मग त्या फ्रस्ट्रेशन मध्ये तो नाही तर इतक्या सहजासहजी कोणी काही आत्महत्या नसतो. हा शेवटचा पर्याय आहे त्याच्यासाठी. स्वप्न त्यांनी त्याच्या बायकोला दाखवलेले असतात, त्याच्या मुलांना दाखवलेले असतात, त्यांच्या चांगल्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिलेले असतात,